क्या प्राइस रेंज में है भैया पूरा? मैक्सिमम के पास హే హలో గైస్, ఈరోజు మనం శ్రీ గణేష్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళ వర్క్ షాప్ అయితే వచ్చేసినాం అనమాట. లోపల కలరింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ మీకు లోపల ఇన్ డీటెయిల్గా కలరింగ్ అండ్ ఒక్కొక్కటి ఎట్లుందో అన్ని లోపల చూపిస్తా. లెట్స్ గో. నమస్తే भाई. नमस्ते जी। आपका नाम? कार्तिक सिंह यानी और एक बार आपका गोदाम का लोकेशन डिटेल्स बता देना. अपना ये कुमारवाड़ी कम्युनिटी हॉल बोलकर है। हाँ. और बैक साइड में नरसिंह भवन का टेम्पल है, उनके बिल्कुल ऑपोजिट में अपना शेड। अभी एक शेड अपना शिवनाल नगर के पास है। गूगल मैप पे श्री गणेश आर्ट सर्च करें तो आपको नहीं एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगा. ठीक है. సో మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అయితే డైరెక్ట్ లొకేషన్ ఇచ్చేస్తాను అనమాట. శ్రీ గణేష్ ఆర్ట్స్ గూగుల్ మ్యాప్స్లో దొరికినా మీకు వచ్చేస్తుంది డైరెक्ట్ लोकेशन. भैया अभी कलरिंग का वर्क कब से चालू हुआ? लगभग ये 3 डेज कुछ हो रहा है स्टार्ट होकर। और 3 डेज में पूरा मार दिया जी। वो बड़ा गणेश का कलरिंग कब स्टार्ट होता अभी मंथ के बाद अभी छोटा कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ से बड़ा गणपति का चालू होएगा। है? ये पूरा 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 आउटपुट कब देखने को मिलता है? ये मंथ एंडिंग में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वीक में 6-7 तारीख तक धोती बनने वाला भी आएगा, कम्प्लीटली ओके हो जाएगा तब तक। और ये जुलाई फर्स्ट वीक में पूरा कंप्लीट हो जाता है हो गणेश. जाएगा। अभी बड़ा गणेश का ये मंथ का स्टार्ट हो जाएगा बड़ा। हाँ, ये कंप्लीट होने के बाद बड़ा भी गणेश. बड़ा स्टार्ट अभी बुकिंग चालू है भाई? ऑलरेडी 50% इसमें छोटे में तो हो गया है। हाँ, बुकिंग సో కంప్లీట్ అయ్యా. हाँ 50% हो गया है अभी। సో మీకు ఇక్కడ బుకింగ్స్ అయితే 50% అయిపోయినాయి అన్నమాట. तो ना मिनिमम क्वांटिटी में गणपति बनता है। లిమిటెడ్ पीस बनता है। సో ఈ అన్న ఏం చెప్తున్నా అంటే మన దగ్గర దొరికే గణేశులు ప్రీమియం ఇంకా లిమిటెడ్ దొరుకుతాయి అనమాట. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 50% గణేశులు బుకింగ్ కూడా అయిపోయినాయి అనమాట. అండ్ మీరు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో స్క్రీన్ పైన ఇచ్చేస్తా. సో లొకేషన్ అయితే కాంటాక్ట్ అయిపోండి. సో भाई अभी कस्टमाइजेशन ले रहे हैं ऑर्डर्स? अभी कस्टमाइज का ये लास्ट मंथ था ना, अभी 3-4 डेज में खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी चालू है कस्टमाइजेशन होना बोले तो. हाँ अभी चालू है, ये मंथ के बाद एंड हो जाएगा। ठीक है. సో మీకు ఇంకా ఎవరైతే కస్టమైజేషన్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గోదామ్స్ వర్క్షాప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. సో అన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా ఆర్డర్స్ తీసుకుంటున్నారు అనమాట కస్టమైజేషన్వి. ఇంకొక 3-4 డేస్ అప్రాక్సిమ్ మంత్ ఎండింగ్ వరకు అనుకోండి. సో కస్టమైజేషన్ కావాలనుకుంటే కూడా విజిట్ అయిపోండి. సో भाई अभी प्राइस रेंज पूछते पूरा अभी क्या प्राइस रेंज में है भैया पूरा? मैक्सिमम मेरे पास 50,000 से स्टार्ट है, 65 में एंड है। సో ఒకసారి చూపి ఈ గణేశులన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు 50,000 నుంచి అయితే స్టార్ట్ అనమాట. సో మ్యాక్సిమం మొత్తం మ్యాక్సిమంలో ఒక 65,000 వరకు వస్తాయి అనమాట. ఈ చిన్న గణేశులు ఇవి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్స్ ఏవైతే కలరింగ్ ఉన్నాయో. సో ఈ హైట్ వచ్చేసి కిतना హైట్ रहेगा भाई? ये सभी लेवल टू 12 फीट में है ना। సో ఇవన్నీ లెవెల్ టు 12 ఫీట్స్ గణేశులు అనమాట. ఆ ప్రైస్ రేంజ్ వచ్చేసి 50,000 to 65,000. సో ఎవరికైతే కావాలనుకుంటున్నారో విజిట్ అయిపోండి జల్దీ. ఇంకొక 2 monthsలోనే ఫెస్టివల్ వచ్చేసింది కాబట్టి పీసెస్ కూడా సోల్డ్ అయిపోయినాయి అనమాట. अपने पास मैक्सिमम क्या बोला था ना, अगस्त एंडिंग तक में बुकिंग भी क्लोज हो जाता है। अच्छा, लिमिटेड पीस बनता है ना। हाँ, लिमिटेड पीस स्टार्टिंग अभी तक भी देखा था. సో ఏంటంటే ఆగస్ట్ ఎండింగ్ వరకు బుకింగ్స్ కూడా అయిపోతాయి. ఇందాకనే అయిపోయింది కదా 50% అయిపోయినాయి అని చెప్పి. సో ఆగస్ట్ ఎండింగ్ వరకు మీకు బుకింగ్స్ కూడా అయిపోతాయి. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఓన్లీ మహారాజా టైప్ కాకుండా కొన్ని స్టాండింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా తయారు చేసినారు అనమాట. సో మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలో చూపించిన, ఒకసారి చెక్ చేయండి. अपना और एक बड़ा शेड भी है ना, लक्ष्मीगुड़ा वाइन्स है ना, जलपल्ली के पास है, काटेदान के पास। उसके बिल्कुल बैक साइड श्री गणेश आर्ट्स का अपना बड़ा वर्कशॉप है। उसमें ना सिर्फ बड़ा मूर्ति बनेगा अभी। कितने फीट? वहाँ पर स्टार्टिंग अपने पास 18 फीट से 25 फीट वहाँ पर ही बनेगा। 18 फीट से 25 फीट? नहीं 15 फीट से स्टार्ट है अपने पास। ये जो सैंपल जो रखा है ना 15 फीट वाला बाहर है, ये वाला। हाँ, ये पीछे 15 से लेकर 25 फीट तक वहाँ पर ही बनेगा जलपल्ली पर। సో కాటేదాన్ దగ్గర ఇంకొక వర్క్ షాప్ అయితే ఉందన్నమాట. మనం అక్కడ కూడా వెళ్ళి వీడియో కవర్ చేద్దాం. చలో ఠీక్ హై, థ్యాంక్ యూ. సో ముంగట చూస్తున్నారు కదా, ఈ హెడ్ చిన్న గణేశులవి కలరింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసినారు అనమాట. జస్ట్ పైన కలరింగ్ లేయర్ అయితే స్టార్ట్ చేసినారు. వర్క్ అయితే నడుస్తూనే ఉంది, చూస్తారు కదా. సో ఈ గణేష్ హైట్ అప్రాక్స్ మనకు ఒక 10 to 11 ఫీట్స్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ గణేష్ బాడీ స్కిన్ కలర్ అయితే పర్పుల్ కలర్ వేసినారు. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ వచ్చేసి ఎల్లో ఆరెంజ్ అయితే కొడుతున్నారు అనమాట. కింద ఒక మహారాజా చైర్లో కూర్చున్నట్టుంది అనమాట గణేశుడు. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇవే పీసెస్కి అన్ని పీసెస్కి ఇవే పీసెస్ కలర్స్ వేసినారు. సో మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంటాయి. ఇది ఒక పీస్, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అవే పీసెస్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే గణేశుని ఫ్రేమ్ ఒకటి డిఫరెంట్ అనమాట. సో ఈ గణేశుని ఇన్ డీటెయిల్గా చూస్తే కింద కూర్చునే చైర్ అయితే అదే, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ అయితే చేంజ్ చేసినారు. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ సింపుల్గా ఇచ్చేసినారు అనమాట, గ్రీన్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్లో. అండ్ ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. సో సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండే, కాకపోతే ఆరెంజ్ విత్ బ్లూ గ్రీన్
ఇచ్చినారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇది అదే సేమ్, అండ్ ఇవన్నీ అవే అనమాట. సో ఇవన్నీ 2 డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అయితే కలర్స్ అయితే వేస్తున్నారు. ఇది ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ అదొక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. ఈ 2 మోడల్స్కి అయితే కలరింగ్స్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. మిగతా గణేష్లకి ఫస్ట్ కోటింగ్ అనేది వేసి పెట్టేసినారు. సో ఈ గణేష్ ఏంటంటే మీకు పరశురాము టైప్ వస్తుంది అనమాట. స్క్రీన్ పైన మీకు ఆల్రెడీ ఫోటో స్క్రోల్ అవుతుంటుంది. నేను అన్ననైతే అడిగిన మీకోసం. సో అన్న మనకి ఫోటో చూపించిండు. ఆ ఫోటో మీకు డిస్ప్లే పైన చూస్తుంటారు కదా, సో మీకు ఆల్రెడీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో కలరింగ్ వర్క్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట ధూల్పేట్ల. సో ఇది సెకండ్ గోదాం ధూల్పేట్ల కలరింగ్ది. జస్ట్ కోటింగ్ ఎత్తి పెట్టేసినారు. వాన పడ్డది కాబట్టి కవర్స్ అయితే కప్పడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, జస్ట్ రౌండ్గా. అండ్ అక్కడ కూడా ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది సూర్యుని లెక్క. చూస్తారు కదా, ఇది ఒక డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. అప్రాక్స్ ఒక 11 to 12 ఫీట్స్ ఉంటుంది. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెనకాల శివాజీ మహారాజా వెనకాల ఏదో దేవుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఇచ్చారు అనమాట, రౌండ్ది కాకుండా. నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ ఒక సింపుల్ గణేశుడు విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అండ్ ఇది కూడా డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనమాట. సో బయట అయితే ఇప్పటివరకు ఇవే కలర్స్ వేసినాయి. అండ్ లోపల ఒకటి 3 తలకలతో ఒకటి ఉంది. ఇవి 3 ఫేసెస్ ఉంది గణేశుడు ఉంది. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మొత్తం ఫినిష్ చేయలేదు, జస్ట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫస్ట్ కోటింగ్ కొట్టి పెట్టేసినారు. గణేశుని కూడా ఫస్ట్ కోటింగ్ పెట్టినారు. అండ్ ఇవే అనమాట కలరింగ్ అయినాయి. సో మిగతావి అయితే చూపిస్తాను చూడండి. మిగతావన్నీ ఓన్లీ చిన్న గణేశులకు అయితే కలరింగ్ వేసినారు, పెద్దవి ఇంకేం అవ్వలే. ఇవి ఉంది కదా జ్యువెలరీ ఉంది కదా, సో ఈ జ్యువెలరీ స్టిక్ చేసినారనమాట. మనం లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏదైతే ఆ వైట్ పాలిషింగ్ చేయలేదు అండ్ ఆ జ్యువెలరీ కూడా పెట్టలేదు అనమాట. జస్ట్ వైట్ పాలిషింగ్ అండ్ జ్యువెలరీ అతికిచ్చినారు. లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు నార్మల్ ఉండే. అప్రాక్స్ అన్ని గణేశులు తయారైపోయినాయి ఇక్కడ. కలరింగ్ వర్క్ కూడా ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ గణేశులు ఇన్ డీటెయిల్గా చూసుకుంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ ఒకటి పెద్దగా ఇచ్చేసారు. హైట్ వచ్చేసి 13 ఫీట్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట. అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంకా ఏం స్టార్ట్ కాలేదు, కలరింగ్ కూడా ఇంకా ఏం స్టార్ట్ కాలేదు పెద్ద గణేశులకు అయితే. సో జస్ట్ ఇప్పటివరకు చిన్న గణేశులకి ఓన్లీ కలరింగ్ వేసినారు, అది కూడా మొత్తం కంప్లీట్గా ఎవరు వేయలేదు. అండ్ ఇట్ లాస్ట్ రో వచ్చేస్తే మనకి ఇవన్నీ పెద్ద గణేశులు అనమాట. అప్రాక్స్ 13-14 ఫీట్స్ గణేశులు ఇవన్నీ. సో మీకు ఇవి ఇన్ డీటెయిల్గా చూపిస్తాను. ఆ ఫెస్టివల్ కూడా దగ్గరలోనే ఉంది, జస్ట్ ఇంకా 2 months అనమాట. ఇవన్నీ ముంబై టైప్లోనే ఉన్నాయి. సో ఇదైతే మహారాజా టైప్లో ఉందన్నమాట. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్రేమ్ కూడా అప్రాక్స్ ఒక 13 ఫీట్స్ వరకు వస్తాయి, 13-14 ఫీట్స్ వరకు. ఇవన్నీ కలరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో కవర్ చేద్దాం. అండ్ ఈ గణేశునికి ఆపోజిట్లో సో సేమ్ అనమాట, సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మధ్యలో అది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ గ్యాప్ అయితే ఏది ఉందో గ్యాప్ ఫిల్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం. ఆ గ్యాప్ ఫిల్ చేసేస్తారు. ఓ గణేశన్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ హ్యాండ్స్ పొజిషన్ డిఫరెంట్ ఉందన్నమాట. అండ్ ఈ గణేశుడు అయితే టోటల్ డిఫరెంట్ అనమాట. గణేష్ ఓన్లీ గణేశన్ హైట్ వచ్చేసి 11-12 ఫీట్స్ ఉంటుంది. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యాడ్ చేస్తారు. నాకు తెలిసి మ్యాక్స్ ఇంకా స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి అనుకుంటున్నా. సో ఈ గోదాంలో డిఫరెంట్ గణేశుడు అనమాట, 3 తాలికలతోనే. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే జుట్టు శివుని టైప్ అనమాట, బాల్ గణేష్ టైప్ అనుకోండి ఇంకా. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఒకటి డిఫరెంట్ అనమాట గోదాంలో. సో ఈ గోదాంలో స్టాండింగ్ గణేశులు కూడా ఉన్నాయి, కాకపోతే ఇదేంటంటే 3 ఫేసెస్తోని శివుని జుట్టు టైప్ ఒక డిఫరెంట్ గణేశుడు అనమాట. అండ్ ఈ గణేశుడు సేమ్ యాస్టిస్ ఇదే గణేశుడు అనమాట, జస్ట్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ డిఫరెంట్. ఇటు సైడ్ ఈ గణేశన్ ఫ్రేమ్ కింద మహారాజా చైర్కి అవి ఏవైతే ఉంటాయో ఈ సైడ్కి పాములు అనేవి అయితే యాడ్ చేసినారు. అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు అంత పర్ఫెక్ట్గా. సో మహారాజా టైప్ ఇవన్నీ. సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి అర్థం కాదనమాట, మొత్తం మ్యాక్సిమం సేమ్ అనిపిస్తుంది. అండ్ ఈ గణేశుని పైన ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ టైప్ పాములు అయితే యాడ్ చేసినారు పైన బ్యాక్గ్రౌండ్కి. అండ్ జ్యువెలరీ కూడా అయితే యాడ్ చేసేసినారు, స్టిక్ చేసేసినారు. సేమ్ గణేశులు సేమ్ టైప్, జస్ట్ సిట్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ చేతులు అయితే డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇది కూడా అదే. ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్న తర్వాత ఇటు నుంచి అటు వరకు మనకు ఒక 3 స్టాండింగ్ పీసెస్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట, ఒక 15-16 హైట్లో. ఫస్ట్ పీస్ వచ్చేసి పామ్ పైన ఉందన్నమాట. సో ఇది ఇన్ డీటెయిల్గా చూడండి ఒకసారి. సో కింద రాడ్ చూస్తున్నారు కదా ఎంతలా ఉన్నాయో, చాలా డెలికేటెడ్గా హ్యాండిల్ చేయాలి ఈ పీసెస్ అన్ని.
పామ్ పైన కాలు పెట్టి ఆ పైన కూర్చున్నట్టు ఉంది. సో ఈ గ్యాప్లో ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తారేమో మ్యాక్స్. అండ్ ఈ గణేషన్కి కూడా జ్యువెలరీ అదంతా స్టిక్ చేసినారు. పాములు ఇంకా పైన ఇట్లా చుట్టుకొని ఎట్లయినా వస్తాయేమో, సో మనకు అదైతే తెలియదు. అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ పక్కన ఇంకొక గణేశుడు ఉంది. సో ఇక్కడ గ్యాప్ అయితే లేదు. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి చూపిస్తా చూడండి. ఇది స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమొస్తాయి మనకు కూడా తెలియదు. పాములే అనుకుంటా. సో పైన 3 పాములు అయితే వచ్చినాయి. ఈ హైట్ కూడా సేమ్ హైట్ అనమాట, 14-15 ఫీట్స్. 14-15 ఫీట్స్ స్టాండింగ్ గణేశుడు అనమాట. అండ్ కింద మ్యాక్స్ పైన పాములు ఉన్నాయి కాబట్టి కింద కూడా పాములు చుట్టుకొని ఉండి పాముల పైన నించొని ఉంటాడేమో అనుకుంటున్నా. నాకైతే అదే అనిపిస్తుంది. అండ్ పక్కన ఇంకొక స్టాండింగ్ గణేశుడు ఉంది, అది బి చూపిస్తా చూడండి. కూడా స్పెసిఫికేషన్స్ నాకు ఏం అర్థం అవుతలేదు. గ్యాప్ అయితే ఇచ్చినారు, వాళ్ళు ఏం పెడతారో మరి మనకు కూడా తెలియదు. చూస్తారు కదా. అండ్ పైన గణేషుని జుట్టు ఏంటంటే సో శివుని టైప్ అనమాట. టోటల్గా మీకు కనిపిస్తుంది కదా, జుట్టుల నుంచి ఇట్లా వాటర్ అదైతే ఫ్లో ఉంటుందో శివుని జుట్టులో, సో అదే టైప్ మొత్తం గణేషునికి కూడా ఇచ్చినారు. అండ్ గణేషునికి స్టాండింగ్ గణేషులకి, పెద్ద గణేషులకి, ఆల్మోస్ట్ అన్ని గణేషులకి జ్యువెలరీ వర్క్ అయితే ఫినిష్ చేసేసినారు. అండ్ చిన్న గణేషులది అయితే కలరింగ్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట. ఎవరెవరికి డీటెయిల్స్ కావాలో కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టేస్తా. కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, లొకేషన్ డీటెయిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మీకు దొరికిపోతాయి. ఎవరైతే నియర్ బై ఉన్నారో విజిట్ అయిపోండి. అండ్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్లో పెట్టండి, లేకపోతే వాళ్ళ నెంబర్కి డిఎం చేయండి. ప్లేస్ సార్, లేకపోతే కామెంట్స్లో పెడితే నేను రిప్లై ఇచ్చేస్తా.